हेलो स्टूडेंट आई होप आपने समस्ते बहुत भल और बहुत सुस्थ थे। तो आज वीडियो टॉपिकटा आप देखी तो यही टॉपिकटा को लेकिन पिला बहुत डाउट और बहुत क्वेश्चंस तो जिते सब डाउट जिते सब क्वेश्चंस मुझे चेष्टा करी गोटे वीडियो आपन को से जगह को सॉल्व करने को बुझेगा। वर्तमान समय आपने समस्त जानते एनसीटी जो गोटे गाइडलाइन आसी 2962 कॉलेज रु तार एनसीटी केतेटा इंस्टीट्यूट बा कॉलेजेस मानक डी रेकग्नाइज कर देछि बुझेला। माने सिंपल मीनिंग आपण मानक जानी रखिबा दरकार जे एनसीटी जदि रेकग्नाइज न दे से सब कॉलेजेस बा से सब कोर्स रो किछि वैल्यू नै बुझेला। तो वर्तमान समय आपण समस्त जानिचंती यही गोटे न्यूज सर्कुलेट होछि बहुत परिमाण रे पिला माने बहुत हैरान होजंती बहुत परिमाण मेसेज सर को कॉलेज रे करले भलो को कॉलेज रे एनसीटी रेकग्नाइज अच्छी कोटा रेकग्नाइज ना आम केमी कौन जानबू। तो आज वीडियो रे मु आपको लाइव देखेबी यही प्रोसेस फॉलो करंतु एमती करले आपण सब जानिपारे बुझेला। तो वीडियो को संपूर्ण देखिए जी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर करेंगे आउ चाहूँ तो वीडियोटा स्टार्ट करवा। तो फास्ट ऑफ ऑल फास्ट कथा समस्त जानते आम एनसीटी हूँ एनसीटी अर्थ हूँ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बुझेला। तो गोटे इंस्टीट्यूट चलवाक आम कॉलेजेस चलवाक एनसीटी रेकग्नाइजेशन देता दरकार बुझेला। तो वर्तमान समय एनसीटी आमर केतेटा कॉलेजेस केतेटा नो बहुत परिमाण 2962 माने 2962 एजुकेशन इंस्टीट्यूट मान को डी रेकग्नाइज कर देछि बुझेला। तो यही न्यूज को देखला पर हमर बाहर जो पिला माने पढुचंती बाहर मेन माने हमर मेन मुद्दा होछि आंध्र प्रदेश रे जो पिला माने बीएड करूचंती हमर ओडिसा रो बहुत परिमाण पिला माने जाउचंती ना। तो सही पिला माने बहुत टेंशन करूचंती ना सर आमे जो इंस्टीट्यूट वर्तमान एडमिशन करिचे बा कंटिन्यू अच्छे से सब यूनिवर्सिटी टू एनसीटी डी रेकग्नाइज कर देनी तो पिला माने को बहुत डाउट ठीक अच्छे। तो देखंतु जो पिला माने वर्तमान समय एडमिशन करेंगे बुझे आंध्र प्रदेश आंध्र बीएड तो से माने आमर जो कॉलेज लिस्ट आसी मुझे आपको कहबी सेमती चेक करेंगे जदि से सब कॉलेज ना अच्छी बुझेगा तो आपण मैंने बीएड कंटिन्यू करेंगे ना आ जदि आपण कॉलेज नाम ना देन आपण करेंगे बुझेगा। तो फास्ट कथा देखंतु 2962 माने बहुत खाली आंध्र प्रदेश नुह अलग प्लेसेस रो भी इंस्टीट्यूट मान को भी डी रेकग्नाइज कराई बुझे कि आंध्र प्रदेश रे आम खाली मन रखा पड़ो ओनली बीएड नुह बीएड सहित बीपीएडी एमएड पीएचडी बीएचडी ये सब कोर्स माने दिया होची। तो से सब कोर्स भी सब कोर्स देउथो कॉलेजेस भी ए भितर अच्छी बुझेगा। तो आपण भाई खाली बीएड कॉलेजेस तो बीएड कॉलेजेस भी अच्छी किंतु बीएड कॉलेज संख्या बहुत कम अच्छी बुझेगा। तो आपण मैंने फास्ट कथा टेंशन टी कमातु मुंडरू पिला माने बहुत टेंशन नहीं जाउछंती स्ट्रेस नहीं जाउछंती सर आम कॉलेज ना अच्छी ना कौन केमिति माने बहुत परिमाण टेंशन करूछंती। टेंशन नियंतुनी ना जदि अच्छे वर्तमान समय जो पिला एडमिशन करेंगे न्यू स्टूडेंट तो से कॉलेज करेंगे और जो पिला देखो 24-26 बैच आंध्र बीएड पिला माने जदि आपण मानकर कॉलेज बा इंस्टीट्यूशन ना अच्छी देन आपण मानक प्रॉब्लम क्रिएट हो और 23-25 बैच से किसी प्रॉब्लम नहीं कहीं 2 वर्ष से होगा बुझेगा। तो चलते तो मुझे लाइव देखेबी आपण मैंने भी से हिसाब से देखूँ आपण मैंने सेम प्रोसेस फॉलो करूँ सेमती देखूँ जदि आपण कॉलेज ना ना देन बहुत भल और जब अच्छी देन एडमिशन करंतु नहीं ठीक अच्छे। तो चलतु लाइव देखा। तो सर्वप्रथम समस्त निजर मोबाइल ब्राउजर खोलतु एनसीटी लिखतु लिखला पर आमर फास्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट पड़े आस देखो एनसीटी रो तो आमको वेबसाइट भीतर को जावाक दरकार पड़ोनी बाहर हो बुझे बाहर देखो लिखाई रेकग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो तापर समस्ते क्लिक करूँ रेकग्नाइज माने जो इंस्टीट्यूट मानक रेकग्नाइज मिली जो इंस्टीट्यूट मान सेफली अच्छा बुझेगा। तो क्लिक करेंगे देन आमर गोटे नेक्स्ट विंडो खोल जोटा कि 4टा लिखाई देखो ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थ साउथ बुझे माने 4टा जिते सब आमर स्टेट अच्छी से सब को 4टा डिवीजन रे डिवाइड कराई। तो आमर हूँ साउदर्न बुझे आंध्र प्रदेश साउदर्न रे अच्छी तो साउदर्न उपर क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आम नेक्स्ट विंडो खोल। तो टिके वेट करवा कहीं एनसीटी साइटा बहुत बिजी चली समस्त देखुं ठीक अच्छे। तो टिके वेट करवा बुझेगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4टा ऑप्शन दिखाई आप साउथ रे क्लिक करेंगे देन आपण को देखो बहुत ऑप्शन पड़ा आसो बहुत स्टेट रो बुझेगा सीट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक लक्षद्वीप पुडुचेरी केरला अंडमान निकोबर तेलंगाना तो सब अच्छी से भर आमको दरकार कौन आंध्र प्रदेश नहीं। तो एबे आंध्र प्रदेश उपर क्लिक करेंगे देन क्लिक करले तो आमर नेक्स्ट पेज आसो जो थी कि आम से कॉलेज वाइज लिस्ट थे बुझेगा। तो आमर दरकार हो लिस्टा तो फास्ट लिस्ट आसू देन आम देखा। तो समस्त देखो ये हूँ से लिस्ट बुझेगा। तो से लिस्ट जो लिस्ट पे आम समस्त वेट करूँ माने समस्त को मन भर डाउट
ଯେ କେଉଁ କଲେଜର ନାଁ ୱିଡ୍ରଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, କେଉଁ କଲେଜର ନାଁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ଡାଉଟ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇଟା କୋର୍ସ, ଦେନ୍ ଏଇଟା କଲେଜ ନାଁ, ବୁଝିଲା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କୋର୍ସ ଦେଇକି ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ନାଁ ଶୋ କରିଦେବ ଏ ତଳେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କଲେଜର ନାଁ ଦେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ବୁଝିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଦେନ୍ କଲେଜ ନାଁ ବି ଦେବା ଯଦି ନ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଆମ କଲେଜଟା ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ବୁଝିଲା। ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରକାଶମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବୁଝିଲା। ତ ପ୍ରକାଶମ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଦେନ୍ କୋର୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। କୋର୍ସ ହେଉଛି ଆମର B.Ed କୋର୍ସ, ସମସ୍ତେ ତ B.Ed ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ତ B.Ed ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ, ବୁଝିଲା। ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ଆମର ନେକ୍ସଟ ୱିଣ୍ଡୋ ଆସିବ, ତ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରକାଶମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେ ସବୁ କଲେଜେସର ମାନେ କଲେଜ ଅଛି, ସେସବୁ କଲେଜେସର ନାଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବା ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସିରିଆଲ ବାଇ କଲେଜର ସିରିଆଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେନ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତ ଏଇଟା କଲେଜର ନାଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା। ବହୁତ କଲେଜର ନାଁ ଅଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଫିଲିଏଟେଡ୍, ବୁଝିଲା, ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ବଡି ମାନେ କେଉଁ କଲେଜ ସହିତ ଆଫିଲିଏସନ୍ ବା ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କାଟେଗୋରୀ, ବୁଝିଲା। ତ ଏବେ ବହୁତ କଲେଜେସ୍ ମାନଙ୍କ ଏବେ ବି ମାନେ ଏନସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ପ୍ରକାଶମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସବୁ କଲେଜ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, କେତେଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବୁଝିଲା। ସବୁ ନୁହଁ, କେତେଟା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ 98% କଲେଜ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀରେ ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମାନେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି, ଅପଡେଟ୍ ହେଲେ ତଳେ ସବୁ ଲେଖା ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଆଦିତ୍ୟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାର B.Ed କୋର୍ସ, ନାଇଁ କି, କୋର୍ସ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ B.Ed। ଆପଣମାନେ ଘାବରେଇବେନି, B.Ed ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଏଇଟା ୱିଡ୍ରଲ୍ ହେଇନି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ, ତ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଖେଇଛି ନା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଅଛି, ବୁଝିଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ବୁଝିଲା। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଡାଉନଲୋଡ଼, ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ଓପେନ୍ ହେବ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର NCERT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହାକି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତ ସେମିତି ଆମର କଲେଜ ନାଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଏଇଟା ଆଶା କଲେଜ, ଏମିତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ୍ କଥା କ'ଣ, ଆପଣମାନେ B.Ed କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ନାଁ, କଲେଜର ନାଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲି, ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ B.Ed କୋର୍ସ, ବୁଝିଲା। ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏମିତି। ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, କଲେଜର ନାଁ ଯଦି ଏଠି ନଥିବ, ଦେନ୍ ପେଜେସ୍ ଅଛି, ତଳେ ପେଜେସ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ପେଜେସ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ତ ପେଜେସ୍ ଉପରେ ଆପଣ 3ଟା ପେଜ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଯଦି ନାହିଁ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଦେଖିବା। ଏମିତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଥରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାର୍ କଲେଜର ଗୋଟେ ନାଁ କହିଦେବେ, ଧରନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କିମ୍ବା ଚୈତନ୍ୟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କିମ୍ବା ଗୋସ୍ୱାମୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏସବୁ କଲେଜ ଗୋଟେ ନାଁ କହିକି ସାର୍ ଏଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ମୋର ବି କାମ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ପୁରା ସାରାଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ବସିନି ନା, ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ଅଛି, ମୋର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତ ସେତିକି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ମୁଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବା ପାଇଁ କହୁନି, ମୋର କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବ, ତ ସେତିକି ମୁଁ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟେଇକି ନିଜେ ଚେକ୍ ନ କରିପାରିବେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ତ ହେବନି ନା, ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ B.Ed କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେତିକି ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। କାମ ଦେଉନି, ବେଳେବେଳେ କାମ ଦେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଏତେ ପରିମାଣ ଆସୁଛି, ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ସାର୍ ଆମ କଲେଜର ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ମୋତେ ବି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା, ସେତିକି ତ ଭାବନ୍ତୁ ନା। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆମ କଲେଜ ନାଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ତ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମ କଲେଜର ନାଁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ବୁଝିବେ ଭଲସେ, ଏମିତି ଦେଖିବେ ହେଲା। ତ ଆମର ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତ ତଳକୁ ଯିବା, ରାଜମପଲ୍ଲୀ ହେଲା, ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ରାଜମପଲ୍ଲୀ, ପଦଲି ରୋଡ଼, ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା କେଉଁଟା ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ସହିତ ଥିଲା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ। ଆମର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେବ,
ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛେ ନା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 19-20 ହେଉଛି ଆମର NCT 19ରେ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିନେଇଥିଲା, 20ରେ ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି ବୁଝିଲ। ତ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବା, ଡାଉନଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଟିକେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲେଜର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଦୋର୍ସି ଭିଲେଜ, ଆଦଙ୍କିନି ରୋଡ଼, ଦୋର୍ସି ମଣ୍ଡଲ, ପ୍ରକାଶମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ସବୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର NCTର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ বা NCT ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଲେଟର୍। ଆପଣ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଲେଜର ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ଦେନ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ୱିଡ୍ରଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ବୁଝିଲା, ୱିଡ୍ରଲ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ନାଁ ୱିଡ୍ରଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ରଖୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବେ ଆପଣ ମାନେ NCT କେତେଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିନେଇଛି, ମାନେ ସେ ଭିତରେ B.Edର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆମର DLED, M.Ed, B.Ped, BHD ଏସବୁ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛି ବୁଝିଲା। ତ ବେଶୀ ଘାବରାଇବେନି, ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଇବେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଲା। ମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଆଉ 2024-26 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା କଲେଜରେ ଆପଣ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ମାନେ ୱିଡ୍ରଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେନ୍ ଅସୁବିଧା ତ ନିହାତି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 23-25 ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର 25ରେ ଯଦି ଏବେ ୱିଡ୍ରଲ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର କୋର୍ସ ତ ସରିଗଲାଣି ନା, ସେମିଷ୍ଟର ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ହେଲେ ବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ତା ଭୁଲ କଲେ ବି ମାନେ ଭୁଲ କରିଲେ ବି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଠକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ।